ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವೆದರ್ ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್. Observe the state of your mind, kind of alertness you feel in the state of your mind. Allow the breath to slow down and regulate very naturally. Don't force it. You might feel the tension for a couple of seconds. Enjoy the retention. Observe the back of the neck as the breath flows back. For a few seconds, you might feel a tingling sensation at the back of your neck, at the base of your neck. Allowing the breath to flow back, you also become aware about the coordination of breath and movement. The right coordination, that is, you have to observe the expansion, the inhalation, and you have to observe the relaxation with exhalation, expansion with inhalation, and relaxation with exhalation. One more deep breath, and one more long breath. Just let go your breath. Put your palms together right in front of your chest. Let's chant the Omkaras and Patanjali mantra. Inhale smoothly. Om.
the body on the tabletop. We'll start with tiger breathing, single leg tiger breathing, holding alternate leg and hand in single leg tiger breathing, lizard twists, lizard forearm, lizard forearm twist, up dog, down dog. So let's go like this. From belly, shake the body on the tabletop. Loosen up and slowly work on tiger breathing. Along with this spinal extension, you should also flexion, you should also feel neck flexion. And along with this spinal extension, you should also feel neck extension. So cervical breathing. Right arm relaxes and the left side of the body extends as you breathe humbly. Slowly, with this room for 2 more rounds. You can also go back and try to stretch. Slowly and gradually. Smoothly. Don't go by force, always use the breath in complete range. Wherever you are comfortable, regulate your breath for a while. Breathing. Let us do lizard forward and reverse movements. Okay? So
ಕಾಲು ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮುಂದುಗಡೆ ತೊಡೆನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸು ಕಿವಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ slowly into block, bring it back. Next we will go for forearm this side, okay? Try to bring your hips and then try to do the forearms. Okay? Relax. Soft. See, forearm is not equal where your body comes forward. Innondu ಸ್ವಲ್ಪ hips ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಎರಡು ಹೊರಗೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ. both the hands will not touch and it's completely fine. ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು, no problem. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಫುಲ್ ಫೋರ್ಆರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಎಡಗೈನ ಒಳಗೆ ತಿರ್ಗಿಸೋಣ and rotate the body and look to the ceiling. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. Thigh fold ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ practitioners and grab. Force ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರನ್ನು. Breathing ಮಾಡಿ. Stretch ಮಾಡಿ. Beginners ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. Slowly release. Notice. Krishna, sorry. 9 minutes, do slowly and gradually. Okay, and let's switch to the other side. Forearm. Good. Crawl forward. Crawl backward, slowly, slowly. It is okay if your forearm doesn't come completely hindgade hodaga. Breathing smooth agirli. Crawl backward. Try to do that 2-3 rounds. In the last position where you are going to twist, you will crawl forward.
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ forearms will turn in and your body will turn out and then your hand will turn out. In the last position, please check with your neck. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಕು ಲೆಂತ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರಬಹುದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್. ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೀತ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ. ಕೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಪಾಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂವ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ and the body back. Relax. Vishram. Next, we will be heading for holding the alternate legged hand on the tabletop position for 10 seconds. Okay, for 10 seconds. Change the drishti. Okay? Drishti na ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಕಾಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಟೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಟ್. ಎಡಗಾಲು ಎತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. 1 2 3 ಮುಂದಗಡೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಕತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 4 5 6 7 8 9 10. ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. Breathe out and relax. Next we'll do King Cobra. From here, Urdhva Mukha Svanasana. Let us do 5 rounds with all the variations you can try. A few rounds with knee bend, a few rounds on the side, a few rounds to lift completely. Sucking and extending. Ribs up and back. Breathe. Back. Take a moment. Come back to the tabletop. Keep your toes tucked in. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಭುಜದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎಡಭುಜನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರೋಣ. Left shoulder you will see and you will turn back. And then you will keep looking into the left and you will stretch. Then slowly you will come back. Now you will come back. You will see towards the right. After seeing, maintaining the vision, maybe even if you are pushing the right shoulder more back. Looking into the right heel. Breathe. And coming back. Now take the palms 1 palm distance in the front. 1 palm distance in the front. Keep the knees folded. Folded.
slowly emptying the breath out. Okay? ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಹಿಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. Close your eyes. ಉಸಿರನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Slowly up. One round of forearm plank. Okay, forearm plank ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ forearm plank ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಲ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ one leg out one leg in, one leg out one leg in ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, but I am going to show forearm plank staying. You can add that if you want. Okay, so tabletop position, tabletop position. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಬೋಸ್ ನೋಡಿ. ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ should come above the elbow. ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. Okay, shoulder blades lifted. Toes in, knees up. Squeeze your buttocks. Hold. Press the forearms into the floor. 1. ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಕಡೆಗೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ತಗೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಮಂಡುಕಾಸನ, ಮಂಡುಕಾಸನದಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ we have the knees more wide. ಅದು ಮುಖ ವೀರಾಸನದಿಂದ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಡಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳಗಡೆ ತೊಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿನ ಹಿಪ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ your foot should go out and your chest should come forward. ನೀ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಆಚೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಚೆಸ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಪ್ ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. neck ಮೇಲೆ pressure ಇದ್ರೆ don't stay for much time. And you can turn, of course. Right shoulder ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಇದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ನೋಡಿ, ಟೋಸ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕೈ ಎದೆ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಡಿ. ನಿಧಾನ ಮಂಡಿನ ಚೂರು ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ತೊಡೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಲಿ. ಕೈ ತೊಡೆ ಒಳಗಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. palms down and stretch. Open your chest. Breathe. Look up. Slowly relax with the hand support. Draw slowly your body in. Draw deep.
Virabhanasanaದಲ್ಲಿ practitioners can do holding of three-legged dog, and you can also same three-legged dog holding you can do against the wall. So try both the variations. Okay. First adhumukha ಮಾಡಿ relax ಮಾಡಿ, and then try and come for three-legged dog holding. ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay. So let's come to down dog from here. Beginners simply down dog. Hips na raise ಮಾಡಿ. Shoulders in the chest na push ಮಾಡಿ. From the shoulders push the chest. Tuck the free ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಂಡಿನ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ. ಕಾಲು ಅಗಲ ಬರಬೇಕು ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ನೆಲದ ಕಡೆ ತಳ್ತಾ ಹಿಪ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಮ್ಮಡಿನ. Your heels pushing to the floor and hips raising. Both are in opposite direction. Try to breathe. Your hamstrings open ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ಈಚ್ ಲೆಗ್ hamstrings how you will open. See, ಒಂದು ಕಾಲಿನದ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈಚ್ hamstrings ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ನಾಗಶ್ರೀ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈಗ ಡೌನ್ ಡಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಾಲು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಿಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಚೆಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಇದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Otherwise, I have mentioned three-legged dog staying after this. Against the wall. Krishna. In the rest togoli, beginners ellaru scorpion stretch bani. Yes. Hage whoever want to do three-legged dog can go against the wall. Yeah, like that. But here also you can do. Okay, three-legged dog. I'll show you here how it comes. Yes, hamstrings so stretch ಆಗಬೇಕು. So here what you can do is ಆದಷ್ಟು ಗೋಡೆ ಕಡೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೈನ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಾಲಿನ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೋಡೆ ಕಡೆಗೆ ಪುಷ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೋದು. ರೆಫರೆನ್ಸ್ reduce the distance, and I have made this hand, this leg to the center of this hand. Okay? Beginner scorpion togoli. I say you can have a look. Against the wall here. Yes. Idella flat ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಎರಡೂ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಗಿನರ್ಸು. ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹೀಲ್ಸು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು.
ಎಸ್ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹೀಲ್ಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ ರೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೀರ್ಷಾಸನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. For that, this split is very important. Separately stretching out will help you to improve the inversion also, your hamstrings. Okay? So take time, relax, and slowly head into scorpion from here. Exactly. How? Okay, let's come back slowly, and we'll head into some scorpion, which will relax. ನೀವು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಫ್ಟರ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ವೃಕ್ಷಾಸನ. ನೋಡಿ ಏನು 6 ಕಾಲು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Yeah, exactly. 2-3 minutes also matter sometimes. How? 2-3 minutes also matter. Yeah. Please come to standing. Walk around a little bit. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಕಾದ್ರೆ. Vrikshasana, as I mentioned, should be focused more on the try mat ಮೇಲೆ no problem. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ ಸಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ both of you turn to warrior. Right? Scorpion, inner twist, and then we will do Utthita Hasta and Natarajasana. Vrikshasana, balance. When you do Vrikshasana, turning to the wall, keeping your gaze straight to the wall, you get more balance. The focus is more nearer. But of course, Vrikshasana is all about forming the foundation in the leg muscles, in the back muscles, in the alignment. Vrikshasana, tree, is all about rooting. ಮರ ಗಿಡ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ರೂಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್
come into forward bend position. Take few seconds in forward, simply maybe hanging forward. Don't overdo in your padangushta, ekendre hamstrings tumba stretch agide, so it will become very tired. Aita 3-legged dog alli tumba stretch agide, it will become very tired. So don't overdo padangushtasana. Just roll and come back. Relax. Okay. Take time. See if you want to simply loosen up the waist a little. Lower body. Upper body alla, lower body. Move madi. Yeah, lower body. Okay. Slowly head into Utthita Hasta. Whether you want to do near the wall, with the chair, with the mat, on the chair, okay? Slowly try to progress. ನೀವು ವೃಕ್ಷಾಸನನೂ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಗೋಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವೃಕ್ಷಾಸನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾಗಶ್ರೀ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. Utthita Hasta Padangusthasana for the practitioners. Vrikshasana aad nanತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಉತ್ಕಟಾಸನ, chair pose. chair pose ತಗೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಎತ್ತರಲ್ಲ. ಹಾ. ಸೊ ಹೌದು, core quads ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. quads, it's all about the quads. ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತೋ ಬದಲು ನೀವು ಉತ್ಕಟಾಸನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಟ್ರೈ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬದಲು ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Grab it down. Okay. Grab it down and see, slightly hug the core. Yes, gravity ge hilbekalla. So it's fine. Stretch the foot. Yes. Correction. So little ಕೆಳಗಡೆ ನೀನಷ್ಟು soft ಮಾಡ್ಕೊಂಡು core ನ ಉತ್ಕಟಾಸನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಉತ್ಕಟಾಸನ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ಇರಿ ಅಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ಇರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಲೋಲಿ, ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು take time. Utthita Hasta Padangusthasana against the chair to gain stability. Lower knee softens. Neevu Utthanasana. Matte Yogic Squat, Malasana. Nagashri, Menon and Rita. Gaze constantly and inner sole of the foot pressing. And slowly release. Take time, always relax. ನಡೀರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ, ಬಾಡಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ರಶ್. ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ತುಂಬ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ಕಾಲು ಅಗಲ ಬರಲಿ ಮೆನಲ್. ಹಾಂ, ಪಾದ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ನೀಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಟರ್ನ್. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಮಾಲಾಸನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಎರಡು ಔಟರ್ ಹಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮೇಲೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಲ್ ಬೋನ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್.
ಕೈ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಎದ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಉತ್ಥಾನಾಸನ ಮಾಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ. ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ದೃಷ್ಟಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ. ಕೈ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೈನ. ಮಂಡಿಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಡೌನ್ ಡಾಗ್ ಬಂದು. ನಟರಾಜಾಸನ, ಐಸಿರಿ ಫ್ರಮ್ ನಟರಾಜಾಸನ, ಉತ್ಥಾನಾಸನ and malasana, and we will head into bakasana from there. ಅಧೋಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನದಿಂದ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಧೋಮುಖ ವೀರಾಸನ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ವಿಶ್ರಾಂತಿ. Take some rest, Rita and Banan, and then both of you come towards the wall. Okay, let us take the wall. Nidaniki explore ಮಾಡಿ, no rush. ನಾಗಶ್ರೀ, ಲೆಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ನೆ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್, and then you also come. ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ತ್ರಿವೇಣಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ, ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಸಾಕು. ನೀವು ಲೆಗ್ಸ್ ಒಂದು ವೋಲಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಕೆ. ನೀವು ವೀಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಮಾ. ಓಕೆ, Bakasana or Parshva Bakasana, whichever you are comfortable.
again, if you want to use the ನೀವು we use ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾಸನ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಸನ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಸನ ಫಸ್ಟ್ ಬಕಾಸನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು. So after bakasana bekasana we will go from shoulder rotation. ICD ನೀವಿನ್ನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಿತೀರಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಹಂಗಿಲ್ಲ Okay? Better? By this time you are feeling comfortable with your legs, with your back, with your spine. Bekasana, yeah. Shoulder. Yeah, like that. Okay. ಇದರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈಗೆ ಏಕಪಾದ ಧನುರಾಸನ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ, ನೋ ರಶ್, ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಸರ್ವಾಂಗಾಸನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾಸನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಐಸಿರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹೌಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರಾಕಿಂಗ್, ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತನಾಸನ, ಹಲಾಸನ. ಬಟ್ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದೋ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಪುಷ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್, ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೈ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಒಂದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್.
ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಟೇಲ್ ಬೋನು ಹಿಪ್ನ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೇ ಆಗಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ವೀಲಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀಪ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು you are able to do Padmasana in Sarvangasana, Padmasana ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಮಾಡಿ ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ. Next we have to do very good one. Yes. Bridge. Okay. So fold down. ಇವಾಗ ನೀವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ just open ಜೊತೆಗೆ ಹಿಪ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕಾಲು power should be in your waist until the hips comes to your shoulder. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲನ್ನ ಬರ್ತೀರಾ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಪ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಬೆಟರ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕ್ರೀಡಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ ಈ ಚಕ್ರಾಸನನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಹಿಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ತನಕ ಬರೋಷ್ಟು ಪವರ್ ಥೈಸ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಥೈಸ್ ಎಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಡನ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊನೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಿಜನ್, ರಿಕ್ಲೈನ್ ಪಿಜನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್
ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ ಕೌಂಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಚಕ್ರಾಸನ ಕೈ ಅಗಲ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಸೊ your elbows can roll it. Yeah. Now push your body weight more than the hand and extend your legs from the left. Yeah. Now yes. And see, to get more upper back opening, ಕಾಲನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರ, ಎರಡು ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಲನ್ನ. ಎಸ್, ಈ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. This is almost like Viparita Dandasana only, but only thing you are in arms. Viparita Dandasana ಸಹ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಹೀಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲನ್ನ ಚೂರು ಚೂರು. ಶವಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಕಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಶವಾಸನ ಆಫ್ಟರ್ ರಾಕಿಂಗ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ, ಚೆಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಕೌಂಟರ್ ಪೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ಮೆನನ್ ನೀವು ಕಾಲು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲನ್ನ, ಕಾಲು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಕೈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮೆನನ್? ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಿಧಾನ, ಕಾಲು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಕಾಲು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಶವಾಸನ, ಎವ್ರಿಬಡಿ close your eyes and just let go everything in the floor. Any part of the body internally, especially abdominal muscles, oblique muscles, hip ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ rib cages, ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೂಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ muscles. Dig your fingers and loosen those muscles. It's time to acknowledge this beautiful practice for today. Time to calm down and cool down. Be present in the moment. Let everything come into a stillness. Let the mind calm down and let the mind become absolutely thoughtless, effortless. ಉಸಿರಾಟ ಹಗುರ ಆಗ್ತಾ ಬರಲಿ. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋವರ್. Do not force the breath on going deeper or longer immediately. We will focus on breathing later on. This is all to regulate the breath right now. Forcefully ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ 1-2-3 ರೌಂಡ್, so that your breath regulates. Forcefully through the nose or through the mouth. Through the nose is a better option.
Slowly move your ankles and wrists. Slowly awaken the legs and arms, awaken the neck. Join the body. Right arm, left leg. Turn to the left. Slowly inhaling, come up, down to left side. Nidanike mere banni. Kulkoli. Try to take a comfortable posture for a while. Hands to chin mudra. Nimma thumb, tip of your thumb and tip of your forefinger. Rest of the fingers relax. Back of the palms resting. Elbows close to the body. Eyes closed.
Detrimental.